Today is week 24 live session, and today's our theme is integration and inspiration. നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ പഠിച്ച സംഗതികൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay, so the topic is bringing advanced English into every aspect of your life. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ പഠിച്ചു, ഫോമൽ പഠിച്ചു, ഇൻഫോമൽ പഠിച്ചു, പ്രൊഫഷണൽ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു. സോ നമ്മുടെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചതിനെ എത്രമാത്രം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇത് നോക്കാം. Okay, then so today we'll be looking at literary analysis discussion, negotiation role play insights, film as a cultural lens, then a persuasive writing workshop, digital English exploration, a public speaking showcase, and again നമ്മൾ 2-3 weeks ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു future goal setting activity ഉണ്ടാവും. Okay, so that is today's agenda. We'll begin with our word of the day and idiom of the day. Word of the day is luminary. Luminary. Luminary പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Just try reading the English meaning in the screen. A person of prominence or brilliant achievement. A luminary in the word which to try making your own sentence. I've already given an example sentence here. Mammootty is a luminary in Indian film industry. Luminary എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രോമിനൻസ് ഉള്ള, എന്നാൽ അതായത് വളരെ അധികം ആഭികാമ്യമുള്ള, വിവരമുള്ള, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ വിവരമുള്ള ഒരാള്. Okay. Mammootty is a luminary in Indian film industry. Steve Jobs is a luminary in technical industry. Mark Zuckerberg, alle Facebook um Instagram inde okke CEO allengil founder aanu aaru, Mark Zuckerberg. So we can tell Mark Zuckerberg is a luminary in technical field, allengil in developing social medias. Shashi Tharoor is a luminary in English communication skill. Yes, very much. Next, we are going to idiom of the day. Idiom of the day is young blood. Okay, young blood. Young blood പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Young blood who have fresh new ideas and lots of energy. നമ്മൾ ആ ഒരു യൂത്തിനെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. Oh, these people have hired a number of young blood എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് യൂത്തിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ so many young bloods attended the conference എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് എന്താണ്, ഒരു യുവത്വത്തിലുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 18 to 25 അല്ലെങ്കിൽ 18 to 29, 18 to 30 ഇടയിലുള്ളവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ യൂത്ത് എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്താണ്? The company is successful because they are always bringing in young blood. അതായത് അവരെപ്പോഴും എന്താണ്, യങ് ആയവരെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. യങ് ആയവർക്ക് എന്താണ്, അവർ പുതുതായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്, അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു എനർജി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. I would always love to interact with a group of young blood. Very good sentence, Swapna. Most of the dancers are from young blood എന്ന് പറയും. നമ്മൾ യങ് ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ. ആ സെന്റൻസ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കി. Anyway, that's a good try. What activity? What activity? Yes, Shiny ഉണ്ടല്ലേ, എന്നിട്ട് എന്താ മിണ്ടാത്തെ? We are here. Okay, happy to see all of you here. Okay. What activity do you people want? എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ വേർഡ് ഗെയിംസ് ഒക്കെയാണ്, പക്ഷെ വേർഡ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ സെറ്റപ്പില് നമ്മൾ ഓഡിയോ ഇല്ലാണ്ട് ടെക്സ്റ്റിംഗ് മാത്രമാകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊളാപ്സ് ആയി പോകും. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ലുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കി വരാം. ഓക്കെ, ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാം. The company always looks for young blood to bring new ideas. Okay, very good. Okay, so we'll begin with literary analysis discussion. So before I'm telling my part, I want you to share. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നില്ല ഇത്, ലിറ്റററി അനാലിസിസ് ഡിസ്കഷൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിറ്റററി പീസ് എടുത്തിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. So what kind of text did you analyze? എന്ത് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്തത്? പോം ആണോ, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണോ, നോവൽ ആണോ? What did you
Analyze. Please give me an idea. Indian Army is successful in their missions because they are bringing in young blood. Very good, Shyamraj. That was a very good sentence. The meeting was so powerful as there was lots of young blood. Very good, Team Attai. Team Attai. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ പേര് കേൾക്കുന്നത്. Are you new here or ആദ്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടാണോ? മരിയ യങ് ബ്ലഡ് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? യങ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂത്തിനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു വേർഡ് അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രേസ്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഡിയം. യങ് ബ്ലഡ്. യങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പം, ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോര. അപ്പൊ കുഞ്ഞിച്ചോര അങ്ങനെയല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് നമ്മൾ ഇഡിയംസ് എന്താണ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. So coming to young blood, what is it? It is an idiom or it is a phrase used to talk about youth, people in youth. The young bloods of India have a lot of pressure. Yes, ma'am. Blue bond in the child royal family born in Nano. I'll just check. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് കേട്ടിട്ടില്ല. I'll look into it and I'll let you know next week. Okay. റോയൽ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളവർ എന്താ ബോൺ വിത്ത് സിൽവർ സ്പൂൺ ആൻഡ് മൗത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഈ ഒരു ബ്ലൂ ബോൺ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. യെസ്, ബ്ലൂ ബ്ലഡിന്റെ മീനിങ് അതാണ്. ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇസ് എൻ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്. അതായത് എന്താണ് രാജകുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ എന്താണ് അത് ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം. ബ്ലൂ ബ്ലഡ് ഇസ് റോയൽ, ബട്ട് അതിനെ ഒരു ബ്ലൂ ബോൺ എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് ആക്കില്ല കേട്ടോ. സോ വി ആർ ഡൺ വിത്ത് ഇഡിയംസ്. ഓക്കെ മറിയം, ഇഡിയംസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്തത്? ലിറ്റററി ഈ വീക്ക് ആയിരുന്നില്ലേ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഒരു ലിറ്റററി പീസ് എന്തെങ്കിലും അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വീക്ക് തന്നെയായിരുന്നില്ലേ? ആരും ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടാണോ? What happened? Give me replies for that. The future of politics is in hand of young blood. Very good. Okay, so let's stop with the idioms today and we are getting on to the next topic. Literary analysis discussion. Read the first half of Shakespeare's Julius Caesar. I would suggest everyone to read Julius Caesar. കാരണം അതില് വേർഡ്സിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ അമീന? വേർഡ്സിൽ യൂസേജുകളുടെ ഡിഫറെന്റ് ഇല്ല. ഇപ്പോ മുമ്പ് കാലത്ത് വേർഡ്സിൽ ഇന്ന് എസ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നിടത്ത് TH യൂസ് ചെയ്ത് കാണാം. ബിക്കോസ് അത് നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ബട്ട് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ജൂലിയസ് സീസർ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ടു all usage of words. Okay Mariam, noted. Okay, song ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. Okay, English song ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, then what about others? Song കിട്ടി, then Julius Caesar കിട്ടി, then who else? ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ I would very much suggest you to read it. Okay, because it's interesting. At the same time നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറിയിലേക്ക് നല്ലൊരു ഇൻസൈറ്റും ഐഡിയയും കിട്ടും. ഓൾസോ എന്താണ് അതൊക്കെ മാസ്റ്റർ പീസസ്, ഇംഗ്ലീഷിലെ എവർഗ്രീൻ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവർഗ്രീൻ ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജൂലിയസ് സീസർ എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം ഇരുന്ന് വായിക്കേണ്ടത്. ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ഒരു ഡെയിലി ഒരു 10 ലൈൻസ് എങ്കിലും വെച്ച് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഒതെല്ലോ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ തിങ്ക് അധികം ആൾക്കാരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഇന്ന് തൊട്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു മേക്ക് ഇറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനി വരും ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്തവരായിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹായ് ഹലോ ബാസിത്, ഹൗ ആർ യു? I'm fine. How are you? I'm too good, thank you. You can just introduce yourself and then just read this importance of diverse literacy എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു 2-3 ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ല, അതൊന്ന് വായിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുക, വേർഡ് ബൈ വേർഡ് മീനിങ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈസി വൊക്കാബുലറി ആണ്. ജസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ കോമൺ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. ഓക്കെ? Okay. First of all, I am Basit from Malappuram. I am a student. Okay. Importance of literary perspectives in understanding the depth of the English language. Literature is perfect for expanding the understanding of other cultures. Literature are perfect for expand ചെയ്യാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ
നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കലുകൾ കൂട്ടാൻ വലുതാക്കാൻ. വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ, ആ. വലുതാക്കാൻ. എക്സാക്ട്ലി, വെരി ഗുഡ്. നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, നമ്മൾ എന്താണോ അറിവ് മറ്റുള്ള കൾച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വലുതാക്കാൻ വേണ്ടി. മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് വലുതാക്കാൻ ഈ മറ്റുള്ള ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ For enabling readings and enabling enabling readers to step into the shoe of people who are different to them and thereby cultivating empathy. എന്താണ് അത് പറയുന്നത്? കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ട്രൈ ചെയ്തോ. എനേബിൾ ചെയ്യാ പറഞ്ഞാല് സാധ്യമാക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ വായനക്കാരെ സാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്? Step into the shoe of people who are different to them. നമ്മളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ. വ്യത്യസ്തമായവരെ നമുക്ക് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ആയവര് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അവരെന്താണ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മള് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട്, ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി. അത് വായിച്ചവരുണ്ടോ ഇവിടെ? ആ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനോ എന്നില്ല, ഈ ഒരു ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം പിടിപെടുന്നവര് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഫറിങ് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അത് ഏത് നാട്ടുകാരാവട്ടെ, വ്യത്യസ്ത മതത്തിലുള്ളവരാവട്ടെ, വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളിലൂടെ പോകുന്നവരാവട്ടെ, ഭാഷക്കാരാവട്ടെ, രാജ്യക്കാരാവട്ടെ, അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവരുടെ എഴുത്തുകൾ വായിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജും ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എംപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാര്യങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ നോക്കിക്കാണുന്നു, മറ്റൊരാളുടെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then you can continue. For working out complex issues of human psychology and behavior, whether through fiction, non-fiction or poetry. Okay, thank you Basit. അത് ലാസ്റ്റത്തേക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോളൂ. For working out complex മറികടക്കുക, കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂസ് മറികടക്കുക എന്നല്ല, മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാര് ചിന്തിക്കുന്നതും ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാളുടെയും ചിന്തിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് അല്ലെ സൈക്കോളജി. എന്റെ മേജർ ഫീൽഡ് സൈക്കോളജിയാണ്. പക്ഷെ അത് നോക്കിയിട്ടല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സെന്റൻസ് ഇവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഒരു ലിറ്ററസീനെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് വന്നതായിരുന്നു, ഞാൻ സൈക്കോളജി എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ചിന്തകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മലയാളം ബുക്കിലൊന്നും ഒരിക്കലും രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ആലിംഗനം ചെയ്തു ഒന്നും ഒരിക്കലും കാണില്ല. മറിച്ച് എന്താണ്, അവര് ഷെയ്ക്ക് ഹാൻഡ് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം പറഞ്ഞു എന്നാണ് കാണുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വെസ്റ്റേൺ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ they met after long years and they hugged tight each other എന്ന് കാണാം. അതെന്താണ്, അവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് ആ ടെക്സ്റ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കൾച്ചറിലുള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ലിറ്റററി പീസസ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കൾച്ചറിനെ മനസ്സിലാക്കുക. കോംപ്ലക്സ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിന്തകളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും ഇന്ററാക്ഷൻസിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കൾച്ചർ എന്താണ്, നമ്മൾ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലെ നിൽക്കുക. ബട്ട് വെസ്റ്റിലൊക്കെ ആഫ്റ്റർ 18 ദേ ഫോഴ്സ് കിഡ്സ്, അതായത് പാരന്റ്സ് ഫോഴ്സ് കിഡ്സ് ടു മൂവ് ഔട്ട് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഡിഫറൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്സിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിക്ഷൻ, നോൺ ഫിക്ഷൻ ഓർ പോയട്രി. ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് ഫിക്ഷൻ. നോൺ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയൽ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോൺ ഫിക്ഷന്റെ വരെ. ഓർ പോയട്രി എന്താണ് പദ്യങ്ങളും കവിതകളും എന്നിങ്ങനെയുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ചിന്തയെ വിപുലമാക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെയും മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായി എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ എന്താണ്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റൊരു ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കുക, മറ്റൊരു കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയ സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബാസിത് സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ഹി ഡിസേർവ്സ് എ ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. ഇന്നിവിടെ എല്ലാവരും ഡള്ളാണ്, ആകെ വിദ്യയും ബാസിത്തും മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്.
Thank you for that. Thank you so much. Okay. Then next is a role play. I have given here. Okay, ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും ഞാൻ അധികം ഇൻപുട്സ് തരാനില്ല. നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു. വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് EEP, ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇൻപുട്സ് കിട്ടേണ്ടത്. അതായത് ഞാൻ തന്ന ഇൻപുട്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എനിക്ക് ഇനി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നെഗോസിയേഷൻ സ്കിൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നെഗോസിയേഷൻ ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്നാണ് കേട്ടോ മീനിങ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ സിനാരിയോ ദെയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം എന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെന്റ്. രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അലക്സ്, ടൈലർ. അലക്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഡ് ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഡ്യൂടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. വാട്ട് ഇസ് എഡ്യൂടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നത് ഒരു എഡ്യൂടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ലേൺ വൈസ്, പ്രെപ്പ് വൈസ് ഇസ് എ എഡ്യൂടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം. എന്താണ് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യെസ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേടുന്ന ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും എഡ്യൂടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഇപ്പൊ ബൈജൂസ് ആപ്പ്, സൈലം, ഡോപ്പ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട്, അതൊക്കെ എഡ്യൂടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണ്. ലേൺ വൈസും പ്രെപ്പ് വൈസും ഒരു എഡ്യൂടെക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഓക്കെ, സോ അലക്സ് അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു വരുന്ന ആളാണ്. ആൻഡ് ഹു ഇസ് ടൈലർ? Taylor is representing a well-established marketing firm. Marketing firm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരസ്യം ചെയ്തു തരുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ പലരും ഈ ഒരു ലേൺ വൈസും പ്രെപ്പ് വൈസും എല്ലാവരും യെസ് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുടെ ടെസ്റ്റിമോണി അല്ലെ, ബൈ മൗത്ത് അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓക്കെ ലേൺ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രെപ്പ് വൈസ് നല്ലതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ മാർക്കറ്റിംഗ് മീൻസ് അഡ്വർടൈസിങ്, പരസ്യം ചെയ്യുക. സോ ടൈലർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഒരു പരസ്യ കമ്പനീനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, അതായത് വളരെയധികം കാലമായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഒരു ഫേമിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താണ് ടൈലർ വരുന്നത്. സോ സെറ്റിംഗ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മീറ്റിംഗ് റൂം വെയർ അലക്സ് ആൻഡ് ടൈലർ ഹാവ് ഗാദർഡ് ടു ഡിസ്കസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അലക്സ്, എഡ്ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ടൈലേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേം. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ കാര്യം എന്താണ്? അത് പരസ്യം ചെയ്ത് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. പക്ഷെ ഒരു പരസ്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് വരുന്ന സംഗതിയാണ്. അതും വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും. പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തുക ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസിംഗിന് മുടക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ വേണം അല്ലെ? ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തണം. അതായത് ടൈലർ പറയുന്ന ഒരു വലിയ എമൗണ്ടും അലക്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പും ആണ്. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ വി നീഡ് നെഗോസിയേഷൻ സ്കിൽസ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് നിങ്ങളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അലക്സ് കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈലറിനെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണ്, സോ ഇത്ര ലിമിറ്റേഷൻസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, സോ ഇത്ര ലൈക്ക് ഹൗ ക്യാൻ യു ഹെൽപ്പ് അസ് എന്ന രീതിയിൽ അലക്സ് എമൗണ്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടി ടൈലറിന്റെ അടുത്ത് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ ടൈലർ തിരിച്ച് അലക്സിന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു എമൗണ്ടിനേക്കാൾ താഴെ പോകാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബീങ് ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേം അവർക്കും അവരുടേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ടൈലറും തിരിച്ച് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻ ആവരുത്. Please not use persuasive language, strategies and professional etiquette. That is very important. Professionalism വിട്ട് കളിക്കരുത്. Okay? Yeah, you can start in the chat box. അതിനുശേഷം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സെയിം അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾ അലക്സ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ടൈലറിന് ഒരാളുടെ ചെയ്താൽ മതി. യു ഇമാജിൻ യുവർ സെൽഫ് ആസ് അലക്സ്. Try negotiating with Taylor. If you are imagining yourself as Taylor, give a sentence to Alex. നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി. അലക്സ് ആണോ ടൈലർ ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു സെന്റൻസ്, ഒരു നെഗോസിയേഷൻ സെന്റൻസ് കിട്ടിയാൽ മതി. You should have exact reasons for why you should negotiate. ടൈലർ ഇവർക്ക് പൈസ കുറച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സാക്ട് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വൈ എന്നുള്ളതിനുള്ള കൃത്യമായ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പറയുന്നതിൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണം. പ്രൊഫഷണൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുക. യെസ്, വേർ ആർ ദ സെന്റൻസസ്? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്ലോ ആയല്ലോ. There was a point നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾ മൊത്തം എനിക്ക് നോക്കി കഴിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും റിപ്ലൈസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു.
I love that. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം. I don't like waiting for your replies. I would like to improve my new business. How can help you through your business channel? എന്തൊക്കെയോ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടല്ലോ അജിത്. ഇവിടെ യുവും ഐയും തമ്മിൽ മിസ്സപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ കോമാസിന്റെ യൂസേജ് എവിടെ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്സ് എവിടെ, റൈറ്റിംഗിൽ അതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. I would like to improve my new business. അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? How can help you? ആര് ഹെൽപ്പ്? How can I help you ആണോ? അവിടെ ഒരു ഐ വേണ്ടേ? How can I help you? അല്ലെങ്കിൽ how can you help me എന്നായിരിക്കണ്ടേ? I would like to improve my business. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് how can I help you എന്നല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും വരിക. How can you help me എന്നല്ലേ വരിക. Okay, so please correct it. Alex, it will be better if you could reduce the amount as we are in the beginning phase. Very good, Kavita. Hi, Mr. Taylor. Really happy to see you in person. Very good, Swapna. That's a very notable thing. Okay, നമ്മൾ ആദ്യമായ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗിൽ നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫ്രേസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് is very important. Okay. Hi, Mr. Taylor. Really happy to see you in person. We have discussed the strategy of my startup on the phone. I hope the amount quoted for the marketing by your firm is agreeable to your agency. Wow, very good framing, Swapna. എല്ലാരും സ്വപ്നയുടെ ആ ഒരു പീസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. That is very, very much correct. I have no other comments on that. Okay. Next, we'll go to an example here. Can I get one Alex and Taylor, please? Vidya was ready. നേരത്തെ Vidya ready ആയിരുന്നു. So one I'll take Vidya and I want one more person to help Vidya. Shamraj അയച്ചിട്ടുണ്ട്. Hello Taylor, nice to meet you. Nice to see you. Come to the point. Actually, I'm started this. I am started എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. നമ്മൾ I am യൂസ് ചെയ്യുക പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ മാത്രമാണ്. ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയില്ലേ? I am starting എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയല്ലോ. സോ I have started this ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ I started എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. I started this edtech platform for the children's. No, childന്റെ പ്ലൂറൽ ആണ് children. ചിൽഡ്രന്റെ കൂടെ വീണ്ടും എസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. ഓക്കെ, ചിൽഡ്രൻസ് എന്ന് പറയില്ല. ചിൽഡ്രൻ ഹു സഫർ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയില്ല. എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയല്ല സഫർ ചെയ്യുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സഫർ ചെയ്യുക. സോ യു ക്യാൻ ടെൽ ചിൽഡ്രൻ ഹു സഫർ ഫ്രം പോവർട്ടി. ഓക്കെ, ദാരിദ്ര്യം കാരണം കഷ്ടത്തിലായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ. How can you help me in this new startup by negotiating the amount? It will be a help for those who dream more, those who have big dreams in the frame Jida, it will be good. Okay. Hello Taylor, thanks for having a meeting with you today. For my startup, I like to increase a wider audience. So for educational technology products, very good. That's a good framing, Amina. I believe that partnering with a reputable marketing firm like yours can help us to achieve our goal. Very good, Amina. That is also very well written. Yes, good evening, ma'am. Good evening. Idara Vidya, no? Yes, ma'am, Vidya. Yes. Okay. Good evening, Vidya. And where is Mariam? Hello, good evening, ma'am. Good evening, Mariam. Okay, Mariam first class തൊട്ടേ എനിക്ക് ആ പേര് അറിയുന്നതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നതാണ്. വെരി ഹാപ്പി. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്? Yes, ma'am. Yes. Yes. Very happy about it. Okay, so Thank you can you, choose between yourself. One of you can be Alex and the other person can be Taylor. ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ട്യൂണിൽ തന്നെ, അതായത് താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് ടൈം ടു മീറ്റ് ടൈലർ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോവാതെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംസാരിക്കുന്ന ട്യൂൺ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, you can. So who is Alex and who is Taylor? It's me, Vidya. Okay, so Vidya, no, like which character are you choosing? Who will choose Alex and who will choose Taylor? And Vidya Alex edutolu and Mariam can be Taylor. Is it fine? Okay, ma'am, fine. Okay, so Vidya, you can start. Yeah, sure. Thank you for taking the time to meet. Tyler, we are excited about the possibility of partnering with your firm to enhance our product visibility.
Yes, We Madhu. have heard good thing about your technology. Could you provide a could you provide an overview of what you are looking for in this partnership? Our main goal is to increase brand awareness and reach a broader audience. We believe your firm's expertise in digital marketing can significantly contribute to achieving that. I appreciate your clarity. We aim for a mutually beneficial arrangement. What are your thoughts on that? I have reviewed the proposal preliminarily. However, I believe there's room for a negotiation, especially in terms of the budget allocation and the durations of the partnerships. We are operating on a startup budget, and flexibility would be key for us. Okay, very good. Thank you both of you. I think Vidya ഇതിനു മുമ്പ് speak ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? No, I think this is the first time. Okay, both of you are first time. Okay, give both of them a big clap. Okay, Oh, both of thank them have you. taken that Thank you, initiative. ma'am. Very good. Okay, thank you for reading it. Okay, both of you can mute your mics. ഇനി കുറച്ച് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ പലപ്പോഴും പലരും വായിക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ള കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളൊരു കോമൺ മിസ്റ്റേക്ക് പറയാം. ഞാനും ഈ അടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതൊക്കെ. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടാ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടൈലർ, ഇറ്റ്സ് ട്. നമ്മൾ ടാറ്റ എന്ന് പറയില്ലേ, ടാറ്റ, ട് ഉള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ട് ഇല്ല. ടെൻ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ട്. ടെൻ. ടൈഗർ, ടൊമാറ്റോ, ടുമോറോ, ടൈലർ. ടൈലർ, ടൊമാറ്റോ, ടൈഗർ അല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ടൈലർ. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആറ് സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ല. ടൈലർ, ടുമോറോ, ആ റാബിറ്റ് ഇല്ല, ഇറ്റ്സ് ടൈലർ. ടുമോറോ, റാബിറ്റ്. ഒരു എന്താ പറയാ, ആ റ് എന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ വല്ലാണ്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് നമ്മൾ മലയാളം പറയുന്ന അത്രയും ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിന് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കില്ല. അതായത് കുഡ് യു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഓവർവ്യൂ, അങ്ങനെയല്ല. കുഡ് യു പ്രൊവൈഡ് an overview of what you're looking. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ മലയാളം മദർ ടങ് ആയതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് അധികം അറിയുന്നത് മലയാളമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണ്, കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക. ഈ ട, റ, ഇത് ഈ ഒരു രണ്ട് വേർഡ്സിന്റെ സ്ട്രെസ് കുറച്ചാൽ തന്നെ ട മാറ്റി ട് ആക്കുക, റ് മാറ്റി ഒരു റ് സൗണ്ടിലേക്ക് വരിക. റാബിറ്റ്, ടുമോറോ. ഓക്കെ, ടുമോറോ വേണ്ട, ഇറ്റ്സ് ടുമോറോ. ഓക്കെ, അവയർനെസ് വേണ്ട, അവയർനെസ്. ഓക്കെ, ആ റ് ട് ഇത് രണ്ടും മാറ്റി തന്നെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരും. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു നെഗോസിയേറ്റീവ് റോൾ പ്ലേന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തതാണ്. നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അലക്സ് ആദ്യം വരുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് താങ്ക് യു ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ടൈം. അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും കണ്ടോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിരന്തരം അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ ക്ലാരിറ്റി. സോ എന്താണ്, അതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലിസം കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, വി ബിലീവ് യുവർ ഫോംസ്, അതായത് ഇവിടെ വി ബിലീവ് യുവർ ഫോംസ് എക്സ്പെർട്ടീസ്, നിങ്ങളുടെ വർക്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായ വിശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ പ്രൊഫഷണലിസം കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യാ, ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ഇവിടെ മുഹമ്മദ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ ടൈലർ സർ, I am Alex. We spoke yesterday over phone. It's just pleasure to meet you. As you know, my startup is being started എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എന്താണ്, my startup is beginning in few weeks. അല്ലെങ്കിൽ I am establishing, അല്ലെങ്കിൽ I am beginning with my startup in few weeks. My startup is being start എന്ന് പറയുന്നത് is not a good usage. Okay, and alternatives use ചെയ്യാം. I am expecting an effective marketing supports വേണ്ട, support from your firm throughout the years, hopefully with lowest charges. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയില്ല കേട്ടോ, hopefully with lowest charges എന്ന് പറയില്ല. എന്താണ് മറിച്ച് പറയാ, വിത്ത് മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് രണ്ട് കമ്പനിക്കും ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ള രീതിയിൽ. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൈസക്ക് തരണം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലും പറയില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഡസന്റ് ഷോ പ്രൊഫഷണലിസം. സോ അതൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വില പേശുന്നുണ്ടാവും, ഈ ബാർഗെയിൻ. പക്ഷെ ഇത് ബാർഗെയിനിങ് അല്ല, ദിസ് ഇസ് നെഗോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ്. Mariam, your pronunciation is also good, but there is still a long way to improve. Okay, both Vidya and Mariam, രണ്ടുപേരും pronunciation is good. വായിച്ചത് വളരെ വെൽ ക്ലിയർ ആണ്, എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പോഴും we still have scope for improvement. Okay, that's it. Let's go to next. Film as a cultural lens. ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നില്ലേ? ഇതിൽ ആരെങ്കിലും മൂവിയോ ഷോർട്ട് മൂവിയോ ഡോക്യുമെന്ററി എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? Did anyone do that? Did you? Yes. Okay. Can you please tell me which movie? എന്നോട് ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. I'm not a person who regularly watch English movies. Can you please tell me which movie did you watch? That would help me. Fast and Furious 9. Okay. Then also tell me, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫിലിമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വൊക്കാബുലറിയോ ഇഡിയമോ ഏതെങ്കിലും ഫ്രേസോ നിങ്ങൾ ആ ഒരു മൂവിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? വാട്ട് ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ക്ലിപ്പ്, ദാറ്റ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ്? വാട്ട് ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ്? Any new vocabulary, any new phrases, any new idiomatic expressions? What did you find? Along with the movie name, please add what did you study. Along with the movie name, please add what did you study. So ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിലിമിലൂടെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ടെൽ മീ വാട്ട് വൊക്കാബുലറീസ് ഡിഡ് യു ലേൺ ഫ്രം ദ മൂവി. ഐ എം വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു നോ. ഐ എം ക്യൂരിയസ് ടു നോ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോ മൂവീസിനും എന്താണ് പുതുതായി പഠിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഐ എം റിയലി ക്യൂരിയസ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഐ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഔട്ട് ഹിയർ. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിലിം വാച്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി കാണാൻ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചൂസ് ദ മൂവീസ് വൈസ്ലി. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള മൂവീസ് ചൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് പുതിയൊരു സാധനം കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ചൂസ് ദ മൂവീസ്. ഓൾസോ എന്താണ് നമ്മളിൽ പലരും അമേച്വർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അമേച്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Most of us are beginners. So for beginners എന്താണ്, you can even go to ഈ കുട്ടികളുടെ കാർട്ടൂൺസ് ഇല്ലേ, അതിൽ വേർഡ്സ് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് മൂവീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരുടെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജും സ്ലാങ്സും വരും. സോ ആൻഡ് സ്പീച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെവരെന്താണ്, ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട, ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കേണ്ട. ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കിഡ്സ് കാർട്ടൂൺസ്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ടോം ആൻഡ് ജെറി ഒന്നും കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ടോം ആൻഡ് ജെറിയിൽ എന്താണ്, സ്പീച്ച് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ സ്പീച്ചുള്ള കാർട്ടൂൺസ് ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലേക്ക് വരാം, മൂവീസിലേക്ക് വരാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ദ പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് ഓഫ് ഫിലിംസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ലേണിംഗ്. നമ്മളൊരു ഫിലിം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ ലേൺ അബൌട്ട് ദിയർ കൾച്ചർ. ബിക്കോസ് എന്തൊക്കെയാണ്, വി ആർ സീയിങ് ഹൗ ദേ ആർ ഡ്രസ്സിങ്. ഓരോ നാട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു their behavior. We are seeing how they are doing things, their food habits, their daily routine. Okay, so ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നാമത് നമ്മൾ it is an edutainment. What learning through movies is edutainment. എഡ്യൂക്കേഷനും എന്റർടൈൻമെന്റും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്ന് ഉണ്ടായ വേർഡ് ആണ് edutainment. Okay, that is education through entertainment. അതിനെയാണ് edutainment എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഫിലിംസിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് edutainment. എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, വളരെയധികം കൾച്ചർ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡെവലപ്പ് ഓറൽ സ്കിൽസ്. നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണ് വായിക്കുന്നത്, ബട്ട് ത്രൂ ഫിലിംസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ടു ടോക്ക്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വൊക്കാബുലറീസ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഹൗ കെൻ യു ഇൻവോൾവ് ഇൻ ആൻ ഇൻഫോർമൽ കൺവെർസേഷൻ, ഹൗ കെൻ യു ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ ഫോർമൽ കൺവെർസേഷൻ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും. വേർഡ്സിന്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻസ് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പ്രൊനൗൺസിയേഷനും അവരുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ യു ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് യുവർ വെർബൽ ഓർ ഓറൽ സ്കിൽസ്.
Next is writing through movies. Movies കണ്ടതിന് ശേഷം write reviews of the movies or compare. നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂവീസ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. കമ്പയർ ദ മൂവീസ്. ഇൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദിസ് ആക്ടർ ഡിഡ് മച്ച് ബെറ്റർ ദാൻ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുക. സോ മൂവീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇസ് ത്രൂ മൂവി റിവ്യൂസ്. നമ്മളൊക്കെ പല മൂവീസും കാണാൻ പോവാ റിവ്യൂസ് കണ്ടതിനും വായിച്ചതിനും ശേഷം അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യു ക്യാൻ ഒബ്വിയസ്ലി ഇംപ്രൂവ് യുവർ വൊക്കാബുലറി. ആൻഡ് ഫൈനലി ഗ്രാമർ ത്രൂ മൂവീസ്. ഗ്രാമർ ത്രൂ മൂവീസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ്. നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കുന്നതും നമ്മൾ റിട്ടേൺ സാധനം വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർ വിൽ ബി കറക്റ്റ്. ബട്ട് ഇപ്പൊ മൂവീസ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രേസസ് ലൈക്ക് ലോങ് ടൈം നോ സീ. അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ആക്ച്വലി വലിയ കറക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫ്രേസ് അല്ല. ലോങ് ടൈം നോ സീ അത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കറക്റ്റ് ആക്കുക? ഐ ഹാവൻറ്റ് സീൻ യു ഫോർ എ ലോങ് ടൈം എന്നാണ് ഗ്രാമർ നമ്മൾ നോക്കി വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, അത് ആക്ച്വലി ആക്സെപ്റ്റഡ്. ലോങ് ടൈം നോസി എന്നത് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ്, അതാരും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയില്ല. വളരെയധികം വെസ്റ്റിലൊക്കെ യൂസിലുള്ള ഒരു വെൽക്കമിങ് നോട്ടാണത്. ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ കുറെ കാലമായാലോ കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, അതേ യൂസേജ് ആണ് ലോങ് ടൈം നോസി. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള യൂസേജുകളും നമ്മൾക്ക് ഈ ബുക്സ് ഒന്നും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും കിട്ടാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മൂവീസിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദ ഗ്രാമർ വി ഗെറ്റ് ത്രൂ മൂവീസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റുവൽ സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല, കാരണം ഇതെന്താണ് ഒരു ഫോർമൽ സംഗതിയല്ല. ബട്ട് ലോങ് ടൈം നോസി ഇസ് എ വെരി മച്ച് എന്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് ആണത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ സ്വെൽഫറിംഗ്, ഫെസിഷ്യസ്, ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ്, ഗാഷിയസ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വൊക്കാബുലറിയുടെ മീനിങ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അധികം ആൾക്കാരും കണ്ട ഫിലിംസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, ഫിലിമിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. മറിയം ഹാസ് മെസ്സേജ് മീ. ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു, അതിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് കുറഞ്ഞു വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, മിസ്റ്റീരിയസ് നോട്ട്, ഷോർട്ട് ഫിലിം, അമേരിക്കൻ ആക്സെന്റ്. യു ഡിഡ് വെൽ. ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിലും യു ഡിഡ് റിയലി വെൽ. Sound of Music is a story of a novice, Maria, a girl preparing to become a nun, is appointed as a governess, a lady taking care of kids, of a very rich widower. He has 6 kids, they hate governess, but Maria gets very good. Onwards, Pinter Wizard. After watching each movie, there is a tendency to talk in English. Very good, Sneha. Okay, thank you all for your replies. Thank you so much. Let's go to next. Next is നമ്മൾ പെർസ്വാസീവ് സ്പീച്ച് ആണ് അധികം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ടു റൈറ്റ്, ഹൗ ടു ഗിവ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർസ്വാസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. എസ്സേ ആവാം, എന്തുമാവാം. ബട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് തുടങ്ങേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് 1 ഇസ് ഓർഗനൈസിങ് യുവർ തോട്ട്സ്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യുക. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരുന്ന എല്ലാ ഐഡിയാസും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അത് പൊട്ടത്തരങ്ങളാവാം, എന്തും ആവാം, ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തോട്ട്സിനെയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്. Believe it or not, there is almost no topic on which your mind will draw a complete blank. അതായത് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്, നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ആഗോളവൽക്കരണം, നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ. ആഗോള താപനം, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്, ഒരുപാട് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയില്ലേ. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റെപ്പ് 1 എന്താണ്, നമ്മുടെ തോട്ട്സ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് റഫായിട്ട് എഴുതുക. അത് റഫായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സബ്ജക്ട് ട്രീ. ഇപ്പൊ സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആദ്യ ഒരു സാധനം എടുക്കുക. അത് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഡിസീസ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവ് വരുന്നു, ഫാമിലിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അഡിക്ഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്നു, അഡിക്ഷന്റെ വില, ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ, പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക. ഇന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആരോ ഇട്ട് ഒരു ട്രീ പോലെ റിലേറ്റഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. രണ്ടാമത്തത് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോ സീസൺസിനെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്.
അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ടോപ്പിക് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലസ്റ്റർ. നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് നടുക്ക് കൊടുക്കുക, അതിന്റെ ചുറ്റും ആരോസ് ഇട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ഓരോ ആരോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൂര്യന്റെ പോലെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് നടുക്ക് മെയിൻ ടോപ്പിക്കും സൈഡിലേക്ക് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സും. ദെൻ ഫൈനലി ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ വേണം, ഡിപ്രഷൻ, ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ഡിപ്രഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം റൈറ്റിംഗിൽ, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം എസ്സേയിൽ, ഇത് എസ്സേ ആവാം, ഇമെയിൽ ആവാം, ആർട്ടിക്കിൾ ആവാം, റിസർച്ച് പേപ്പർ ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായി വേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഓർഗനൈസിങ് തോട്ട്സ്. നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, റൈറ്റിംഗിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് റിസർച്ചിങ് യുവർ ടോപ്പിക്. നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ആൾക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് വായിക്കുക. 50 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്മോക്കിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അടുത്ത് നടന്ന റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത് നടന്ന റിസർച്ചസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്, ഡെവലപ്പ് തീസിസ് statement. What is a thesis statement? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുമ്പോ, ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ട സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ ന്യൂസ് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതല്ലേ? വാട്ട് വാസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ മരണകാരണം എന്താണ്? സിദ്ധാർത്ഥ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മരണകാരണം. വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ് ഓഫ് സിദ്ധാർത്ഥ്സ് ഡെത്ത്? ഓർ ഹൗ ഡിഡ് സിദ്ധാർത്ഥ് ഡൈ? Ragging. Exactly. Okay, so for example, ഞാൻ അപ്പൊ എന്താണ്, റാഗിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ റാഗിങ്, bullying and ragging, exactly. He was abused, he was ragged, he was bullied. അപ്പൊ ഞാൻ റാഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, വളരെയധികം കൺവിൻസിങ് ആയ രീതിയിൽ, അതായത് ആന്റി ബുള്ളിങ് ആയിരിക്കണം എല്ലാ ക്യാമ്പസിലും ആന്റി റാഗിങ് കമ്മീഷൻസ് വേണം എന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാണ്. സോ മൈ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി റാഗിങ് ഷുഡ് ബി ഇറാഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്രം എവറി ക്യാമ്പസ് എന്നതായിരിക്കും എന്റെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കും എന്റെ എന്തുകൊണ്ടത് ഒഴിവാക്കണം. റാഗിങ് ഷുഡ് ബി ബാൻഡ് ഇൻ എവറി ക്യാമ്പസ് എന്നതായിരിക്കും എന്റെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് കോളേജ് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ്. ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി മദ്യപിക്കുന്നല്ലാതെ അപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുടിക്കില്ലേ, അതിനെയാണ് ഈ ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് എന്ന് പറയുക. സോ ഇവിടെ തീസിസുകളുടെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തേക്കാണ്. കോളേജ് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ഇസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം എന്നതാണ് ഇവിടത്തെ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ തീസിസ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാണ്, സപ്പോർട്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ആ ഒരു എന്റെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഇപ്പൊ കോളേജ് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ഇസ് എ സീരിയസ് പ്രോബ്ലം, എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആ തീസിസിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് college binge drinking is a serious problem that can be alleviated by addressing students' psychological well-being, providing adequate academic support, and giving students opportunities to fully engage in college life. Okay, അതൊരു തീസിസ് ആയി. അപ്പൊ എന്താ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കോളേജ് ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് സീരിയസ് ആണ്, ഒരു സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സീരിയസ് ആവുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അത് തന്നെ, കോളേജ് binge drinking serious ആണ്, caused by the fact that students experience a tremendous amount of stress. കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെസ് കാരണം കുട്ടികൾ കുടിക്കുന്നു, അത് സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ആണ്. സോ എന്റെ തീസിസ് എവിടെ എന്താണ്, ഒരു തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ആ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. സോ എന്താണ്, അതിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും കൂടുകയാണ്. ഞാൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാവട്ടെ, ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാവട്ടെ, ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വേർഡിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ട് എങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് മീ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിക്കൂട്ടി PPTയിൽ ഇടുന്നത് സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാനും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വൊക്കാബുലറീസ് കിട്ടാനാണ്. ബിഞ്ച് ഈറ്റ് ചെയ്യുക, ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യില്ലേ. ഇപ്പോ നമ്മൾ 3 നേരം കൃത്യമായി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ബിഞ്ച് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ബിഞ്ച് ഈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 11 മണിക്ക് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കും, 12 മണിക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിക്കും,
1 മണിക്ക് ചോറ് തിന്നതിന് ശേഷം 2 മണിക്ക് ഐസ്ക്രീം തിന്നാൻ പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ്. ഇടയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ബിഞ്ച് ഡ്രിങ്കിങ് ഇടക്കിടക്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, tremendous. What is the meaning of tremendous? Tremendous amount of stress. Alleviate ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. College binge drinking is a serious problem. വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണത്. That can be alleviated. എന്നാൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ? കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അലിവിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ട്രെമെൻഡസ് മീൻസ് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഓർ ട്രെമെൻഡസ് എമൗണ്ട്. ട്രെമെൻഡസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുത്, ഒരുപാട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ട്രെമെൻഡസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് thought organization, second is researching your topic, third one is developing a thesis statement. ഇതെല്ലാം റൈറ്റിംഗിന് മുമ്പ് വരുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് is writing the introduction. നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യം ടോപ്പിക് എഴുതുക, നല്ല രീതിയിൽ വളരെ കാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഫ്രെയിം ചെയ്യുക. then start with introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തായിരിക്കണം? ഫസ്റ്റ് വൺ is definition. If you are writing about ragging, what is ragging? എന്താണ് ragging? If you are writing about smoking, what is smoking? Definition എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് is relevance of topic. ഈ ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം കുട്ടികളൊന്നും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് റാഗിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റെലവെന്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഈ അടുത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് Siddharth is just one of many people, okay, who died from ragging, or there are so many other people who is suffering from the after effects of ragging and bullying. Drug abuse is one of the leading cause. Very good, Amina. ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും പേര് എഴുതിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടോ. വെരി ഗുഡ് Amina, very good. Okay, Swapna. This Swapna പറയുന്നുണ്ട്, this will also help you to write your അസൈൻമെന്റ്സ്. ഇഗ്നൂല് പഠിക്കുന്നവരുടെ, അതായത് ഇഗ്നു കോഴ്സ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നവരുടെ, ലേൺ വൈസിലുള്ളവരുടെ അസൈൻമെന്റ്സ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ റെലവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്രമാത്രം ഈ ഒരു റെലവൻസിന്റെ മലയാളം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ മലയാളം വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. റെലവൻസ്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രസക്തി എത്രമാത്രം റെലവെന്റ് ആണ്, എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റെലവൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുക. സ്റ്റെപ്പ് 5 ഇസ് റൈറ്റ് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ എസ്സേ. റാഗിങ് കാരണം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് റിസർച്ചസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കണക്കുകൾ എഴുതുക, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എഴുതുക. ദീസ് മെനി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ സഫറിംഗ് ഫ്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഒരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. IIT, IIM, NITs പോലെയുള്ള പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലെ സൂസൈഡൽ ഐഡിയൽസ്. സോ അത്തരത്തിലുള്ള റീസെന്റ് റിസർച്ചുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിലുള്ള കണക്കുകളും നിങ്ങളുടെ എസ്സേയുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യുവർ റൈറ്റിംഗ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ, എവിഡന്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എന്താണ് റീസെന്റ് സ്റ്റഡീസിന്റെ ബേസിസിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ഉണ്ട്, എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ബോഡി ഓഫ് ദ എസ്സേയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതുക, ആ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം, റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റെപ്പ് 6 is conclusion. Conclusion should be short in a single paragraph. In conclusion, what you should do is summarize ചെയ്യുക. നമ്മുടെ thesis statement വീണ്ടും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക. Ragging is a very serious issue that should be eradicated from each and every campus because എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡി ഓഫ് ദ എസ്സേയിലുള്ള മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ ഒരു 2-3 സെന്റൻസിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. Okay, so summarize and conclude. It should be a single paragraph of maximum 5 to 6 sentences. Okay, so that's how you write a very convincing or persuasive essay. Okay, next is digital English exploration. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ വേ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും എല്ലാം ഇത്രയും അധികം യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലെ ലാംഗ്വേജ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലെ ലാംഗ്വേജും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ സ്മോൾ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്സ് ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം കാരണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി 9 and
I've got again 2 more slides to discuss. Okay. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ കാരണം നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ എന്തൊക്കെ ലാംഗ്വേജിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടണേ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് social media has given rise to a whole new lexicon. What is lexicon? Lexicon എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൊക്കാബുലറി, പുതിയ സംസാര രീതികൾ. വൊക്കാബുലറി എന്ന വേർഡിന്റെ ഒരു സിനോണിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെക്സിക്കോൺ കാണാം. ഓക്കെ, ലെക്സിക്കോൺ മീൻസ് വൊക്കാബുലറി. Words like selfie. Okay, short spellings come. You can tell it abbreviations. Short spellings ന് നമ്മൾ abbreviations എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. ഇപ്പൊ I don't know എന്നതിന് IDK എന്ന് എഴുതില്ലേ. Laugh out loud. തമാശകൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മീംസിന്റെ ഒക്കെ താഴെ എന്തെങ്കിലും ട്രോളുകളുടെ ഒക്കെ താഴെ LOL എന്ന് കാണാം. Okay. Yeah, to highlight something we use hashtags. Exactly. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ജസ്റ്റിസ് ഫോർ സിദ്ധാർത്ഥ് എന്നതിനൊക്കെ ഹാഷ്ടാഗ് കാണാം. ഹാഷ്ടാഗ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ എടുത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഹാഷ്ടാഗ്. ഹാഷ്ടാഗ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദിസ്, ഹാഷ്ടാഗ് സ്റ്റോപ്പ് ഫാസിസം, ഹാഷ്ടാഗ് ഇന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഹാഷ്ടാഗ് ഫ്രീ പലസ്തൈൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹാഷ്ടാഗ്സ് കാണാറില്ലേ. And tweet have become part of everyday language, reflecting how digital platforms influence our communication. നമ്മളുടെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മളുടെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെൽഫി, ഹാഷ്ടാഗ്, ട്വീറ്റ് ചെയ്യുക, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റോറി ഇടുക, സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുക, ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്യും. ട്വീറ്റ്, നമ്മൾ ട്വിറ്റർ എന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ. Next is these platforms have not only added new words to our vocabulary but also changed the meanings of existing ones. പുതിയ വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല വേറെന്താ ചെയ്തത്? Changed the meanings of existing ones. ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ മാറ്റി. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വേർഡ് ലൈക്ക്. മുമ്പ് നമ്മൾ ലൈക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തിനൊക്കെയാ? I like bread and butter. I like to play outside. ഇന്നെന്താണ്? ഇപ്പൊ ലൈക്ക് എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? പോസ്റ്റിന് ലൈക്ക് ഇടുക, സ്റ്റോറി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദ വേർഡ് ലൈക്ക് has evolved from a verb expressing enjoyment to also being a noun representing approval on social media. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കില്ലേ, നീ എന്റെ പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്തു? ഓ, എന്റെ പോസ്റ്റ് ആള് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു സാധനത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വാക്കായിരുന്നു ലൈക്ക്. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്താണ്? അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു അപ്രൂവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയായി മാറി. ഓക്കെ. Informal and conversational style of communication on social media platforms has significantly impacted language use. നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ ഇൻഫോർമൽ ആൻഡ് കൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈല് നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ, ഇപ്പൊ അടുത്തിറങ്ങിയ പ്രേമലു ഫിലിം ഇവിടെ കണ്ടവരുണ്ടോ? പ്രേമലു കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? യെസ്. ഓക്കെ, അതില് അവര് JK എന്ന് ഇടക്കിടക്ക് പറയുന്നത് കാണാം. That's actually an abbreviation used in social media platforms. JK, just kidding. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് തമാശയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ I was just kidding man. എന്താ? ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം ആദ്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് പോലെ പറഞ്ഞിട്ടേ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് I was just kidding. അത് just kidding എന്നതിന് പകരം ആ സിനിമയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവര് JK എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിലും എന്താണ്, ആ ഒരു അബ്രിവിയേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും just kidding എന്നത് മാറ്റി എന്താണ് JK എന്നായി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. ഐ വാണ്ടഡ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങളിൽ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒരു 1 minute സ്പീച്ച്, I won't ask for more, 1 minute speech prepare ചെയ്ത് വരിക. Okay, that can be any inspirational speech, motivational speech. നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ദ സെയിം. ഏതെങ്കിലും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ആന്റി റാഗിങ്, ആന്റി സ്മോക്കിംഗ്, ആന്റി ഡ്രഗ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. 1 minute സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, പഠിച്ചു വരുന്ന എല്ലാവരും വിൽ ബി ഗിവൺ ചാൻസ്. ഓക്കെ, സോ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? മോട്ടിവേഷൻ, മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മോട്ടിവേറ്റ് അതേഴ്സ്. ബാക്കിയുള്ളവരെ, ഇപ്പോ ഡ്രിങ്കിങ് ഇസ് എ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ എന്താണ്
എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചീത്തായോ, okay, you can motivate your audience to do something or to stop doing something, change your behavior. Okay, ആൾക്കാരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫർമേഷൻ. പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് എന്താണ്? 1 to many ആണ്. സോ നമ്മൾക്ക് അറിവ് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, enhancing and giving complete community development. ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുന്നതിലൂടെ we can expect a social development. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ഒന്ന് ഉയർത്താൻ അത് സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. നമ്മളുടെ സംസാരത്തിലൂടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പറയുന്നവർ കേട്ടിരിക്കുകയും അതിലൂടെ അവർക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്കൊരു വലിയ വലിയ നേട്ടമല്ലേ അത്? ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ? സോ ബൈ ദിസ് യു ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കണക്ഷൻ. നമ്മളുടെ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസിലൂടെ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായി കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാണ്. ഐ ഗെറ്റ് മോർ ന്യൂ കണക്ഷൻസ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നിലേക്ക് വരും, കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, എനിക്ക് പ്രൊഫഷണൽ കണക്ഷൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ increase your connections. Next is communication. You can improve your communication skills because നമ്മൾ ഒരു 1 to many എന്ന രീതിയിൽ സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്യും. സോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലെ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവും, എഫിഷ്യന്റ് ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെൽഫ് ബിലീഫ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അവര് നമ്മളെ കേട്ടിരിക്കുന്നു, അത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം കൂട്ടുകയാണ്. സെൽഫ് ബിലീഫ്, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, അത് വളരെയധികം കൂട്ടും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇതുവരെ സംസാരിക്കാത്തവർ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുഡ് ഫീൽ കിട്ടാറില്ലേ? വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ? യെസ്, എക്സാക്ട്ലി, ദാറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, ഫൈനലി ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് പെർsuasion. ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണ്? നമ്മൾക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. ഫൈനലി പെർsuasion. മറ്റുള്ളവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ വേണം. അത് ആവശ്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പ്രിപ്പയർ 1 minute സ്പീച്ച്. ഞാൻ ഭയങ്കര വലുതൊന്നും ചോദിക്കില്ല, 1 minute സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, തിങ്സ് യു ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഡെലിവറി, കണ്ടന്റ്, ഓഡിയൻസ് മാനേജ്മെന്റ്. ഓഡിയൻസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് ഒന്നും കാര്യമായി നമ്മൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. So focus more on your pronunciation, your delivery, your content, your voice tone, your modulation. Okay. Okay. I'm very happy with Amina. Amina എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ചോദിക്കുന്നതെല്ലാം ഇവിടെ എനിക്ക് പേഴ്സണലി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. Amina deserves a big clap. Okay. And Amina, I listen to it later. Okay. ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലോ. Okay. And ഒരു ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനിങ്ങിനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്ലാൻ. നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഡിഫറെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് അല്ലെ? ഓൺ സ്കെയിൽ 1 to 10. ഞാൻ 7-ലായിരിക്കാം, നിങ്ങളിൽ 8-ലുള്ളവരുണ്ടാവും, ചിലർ 5-ലായിരിക്കും, 4-ലായിരിക്കും. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ചിലർക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം, നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. ചിലരുടെ ഗ്രാമർ പക്കയാണ്, ബട്ട് വൊക്കാബുലറിയിൽ പ്രശ്നമുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വാട്ട് ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ഡു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ എന്താണ്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക. അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ, യെസ് ഓർ നോ എഴുതുക. യെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഗോ, നന്നായി പോയോ ഇല്ലയോ, അത് ആ ആക്ടിവിറ്റി റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ദിസ് ഇസ് ഒരു റഫ് മോഡൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്താണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം, ദെൻ മന്ത്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാ മന്തിനും ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഒരു ഇയർ എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വിത്ത് ടുഡേ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിൽ ബി അഗെയിൻ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ന്യൂ തിങ്സ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്താണ്
ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണം. ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തു വന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്നുള്ള ക്ലാസ്സസും ഡിസ്കഷൻസും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ. Okay. With that, we are winding up. Thank you all, and I really have to appreciate Amina, Swapna, Shyamraj, Vidya, Mariam, Basim ആയിരുന്നില്ലേ, ബാസിത്തായിരുന്നോ ബാസിമായിരുന്നു, ഇന്ന് ആക്റ്റീവായ എല്ലാവർക്കും big congratulations. Thank you. See you all next week. Okay, and don't forget about the 1-minute speech.